speaker from the Board of Archives and History, Tamil Alvan Conference, the Methodist Church in Malaysia. I have with me Mr.S.Selvaraj, the lay leader of Tamil Annual Conference, whom I will interview on behalf of the Board of Archives and History. Welcome, brother, and thank you for accepting to be interviewed today. Thank you, brother, for inviting me. I consider this as a great privilege. To begin with the interview, could you please introduce yourself, your name, and also your childhood and your background, your family background? Okay, brother. Background அப்படின்னு சொன்னா பெருசா சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, brother. I was born in 1948, 2nd of July, in the Ipoh General Hospital. At that time, my father was working in what was then known as trade school, opposite Anderson School, Ipoh. So we lived there, and in 1953, I think he retired, and then we moved on to first Sungaipara estate, belonging to a company called Bosted and Barlow, or Barlow and Bosted. And subsequently, after 2 or 3 years, we moved into Klabang estate, and that was where I grew up most of my childhood and my secondary school days, brother. So My father was a school gardener, and my mother was a rubber tapper, brother. could you explain a bit of your parents' background, especially your father? Where did he come from? What year was he born? He was he no, I mean, I don't know when he was born in India, but he came to Malaya in 1927, brother. And then he got the job in this trade school. Those days they used to jack up their age to get a government job. That's why when my father retired in 1953 at the age of 55, he was still able-bodied, very hardworking person, and that's how we moved on to the estates, brother. Oh, so your And my father. mother and my mother was born in Malaya, in Teluk Intan, and she grew up in the estates, and so basically this was the scenario. So your father migrated to Malaya in 1927. Yes. So he came here alone or with his family? No, he came alone with his brothers, and two of his brothers went back to India. His younger brother remained in Malaysia, and he passed away many years ago, brother. So could you just explain to us a bit of your? I understand that you grew up in the estate setup, in the rural setup. Yes, So yes, could you just give us an insight of your life as a childhood? How was it life in the estate in the early 1930s? I mean, when you were born and as you were growing up. in the 50s and 60s, brother. Life in the estate was good. There was the feeling of a big family, and during my primary school, I used to travel in a taxi to go to school. Then, in from my Form 1, uh, I had to travel by bus to Anderson School, Ipoh. And during my Form 4, Form 5, lower 6, and upper 6, I used to cycle from Klabang Estate, which is about 13 kilometers from Ipoh town. And I used to cycle 13 kilometers one way
and both ways 26 kilometers per day to go to school, brother. That was basically my background. And I grew up in a big family uh, in the India state. Yes. So, how many siblings are there? Actually, born to my father and mother, I was the only one. But I had two stepsisters from my mother's side, brother. And could you tell something about them? Yes, they both have actually expired. The elder one was called Irisamma, and the younger one was called Alamelu. My mother was of a Hindu background. My father was a Christian, um, but he never went to church and all that because of the distance from the estate to the church. So, while you were growing up as a teenager with your Mm. step siblings, Yeah. um, how did your father help you all in growing up in the faith? Okay. My father was a very quiet and taciturn man. He never talked much, unlike my mother. I wish I was like my father, brother. But he always had a Bible with him. He would always read the Bible, and he will always pray. That's how. And I never grew up going to the church school or Sunday school. I never went to the church until 1961 or 62, when some ladies from the Tamil Methodist Church came came to Klabang Estate to start Sunday school, and therefore I was my first exposure to Sunday school was at the age of about 11 or 12, and uh, I, this ladies used to teach me, and that's how I was exposed to Christians, brother. I grew up more in the Hindu with the temples and so on in the estate. Since you didn't had your connection with the church came while you were about 11 years old, Yes. could you also tell us a bit about during that period where you were in that estate community, how your involvement, your friends, your neighbors, Yes. uh, that Yes, brother. how it molded I you and transformed? Yeah. Yes, I can remember the names of some of these ladies. The late Mrs. E.G. Muthaya from Ipoh, the late Mrs. Asirvadam from Ipoh, the late Mrs. Rajaratnam from Ipoh Tamil Methodist Church, and one Mrs. Ganapati from Tamil Methodist Church Ipoh. And we used to have special sessions, and one Reverend Jasmine Jackson. She was at that time not married. She was also our teacher. I have met Reverend Jasmine lately. So my only exposure was there. About 15, 20 children we will gather for their Sunday school, brother. And we used to sing Appa Vitile, that song and so on, various choruses and songs. So in the Sunday school, who was your Sunday school teacher then? Um, Actually, I can't specifically mention anyone. These ladies used to take turns, so all of them taught, brother. And it was in the Sunday school that I first learned my Christian choruses, Tamil பாடல்கள், ஆங்கில பாடல்கள், பிறகு பைபிள் வேர்சஸ், இப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் எனக்கு அந்த அந்த சண்டே ஸ்கூலில் தான் நான் படித்தேன். இந்த பெண்களுடைய ஊழியத்தில் தான் நான் படித்தேன். பிறகு இன் 1964 அப்போ எனக்கு 16 வயசு. I was in, I think, Form 3 நினைக்கிறேன். I'm not very sure. Form 3 or Form 4.
ரெவரன்ஸ் டாக்டர் சாம் கமலேசன் என்ற ஒரு ஊழியக்காரர் இந்தியால இருந்து வந்தாரு. அப்பொழுது மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் சபைகள் எல்லாம் மெத்தடிஸ்ட் ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் கீழே எம்ஏசி என்று சொல்வார்கள். அதன் கீழே தமிழ் ஊழியம் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. அந்த தமிழ் ஊழிய பகுதிக்காக ஒரு வாலிப முகாம் நடத்தினார்கள். முதலாவது வாலிப சங்க முகாம். அதிலே ட்ரெச்சர் மெத்தடிஸ்ட் ஸ்கூல் டைப்பிங்ல நடைபெற்றது. அதிலே ரெவரண்ட் டாக்டர் சாம் கமலேசன் ஐயா அவர்கள் பேசினார்கள். அவர் மூலமாக நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஆண்டவராக நான் முதல் முறையாக என்னுடைய 16வது வயதிலே ஏற்றுக்கொண்டேன். அப்போ 1961ல சண்டே ஸ்கூல் அங்கே ஆரம்பிக்கும் போது அந்த லேடிஸ் டேக் டர்ன் பண்ணி வருவாங்க. ஸோ அந்த அந்த காலகட்டத்தில் உங்களோட சேர்ந்து எத்தனை வாலிபர்கள் கத்தருக்குள்ள வளர்ந்தார்கள்? எப்படி அந்த ஊழியம் வளர்ந்தது? எப்படி அந்த ஊழியம் பலப்பட்டதுன்னு கொஞ்சம் விளக்குங்கள். பிரதர், அங்க நான் படிச்சதெல்லாம் அங்கதான் பிரதர். நான் ஒப்பனா சொல்றேன். அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க வேதாகமத்திலிருந்து சொல்ற கதைகள், இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை சரித்திரம், இது எல்லாம் என்னை மிகவும் அதிகமாக பாதித்தது. அதற்கு முன்பு எனக்கு சினிமாவிலே அதிகமாக சினிமா பைத்தியம்னு சொல்லலாம் என்னைய. ஆக எனக்கு எம்ஜிஆர் என்று சொன்னால் உயிர் மாதிரி. அவருடைய கொள்கைகள் எனக்கு மிகவும் பிடித்ததாக இருந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 வாலிபனாக நான் வளர்ந்து வந்தேன். பிறகு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையிலே இடைப்பட ஆரம்பித்தார். நாங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் நான் அதிகமாக நாடகங்கள் எழுதுவோம். இந்த பைபிள் கதையெல்லாம் நாடகமா எழுதி நானும் எங்க எஸ்டேட்ல உள்ள வாலிப பிள்ளைகளும் அதுல நடிப்போம். எத்தனையோ நாடகங்கள். ஆக ஈப்போவிலிருந்து, ஈப்போ தமிழ் லகாட்ரோட் சபையில இருந்து நாடகம் வருதுன்னா அது எங்க நாடகம் தான். ஆக அப்படித்தான் பிரதர் நாங்க வளர்ந்து வந்தோம். பிறகு வந்து அப்பா நீங்க முதல் ஆரம்பத்துல சொன்னீங்க உங்க அப்பா வந்து ஒரு தோட்டக்காரன்ட்டு. அப்ப தோட்டக்காரரா இருக்கும்போது வருமானம் ரொம்ப குறைவா இருக்கும். ரொம்ப குறைவா இருக்கும். எப்படி எப்படி அப்பா குடும்பத்தை நடத்தினாரு அந்த அந்த காலகட்டத்துல? ஐம் ஷூர் அகைன் அந்த நாளில் நீங்க செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் கூட கடந்து சென்று இருப்பீங்க. ஒரு அனுபவம் இருந்திருக்கும். இல்ல அதெல்லாம் முன்பு பிரதர். செகண்ட் வேர்ல்ட் வார் வந்து 1944 45ல இருந்தது. ஜப்பனீஸ் பீரியட் எல்லாம். நான் பிறந்ததே 48ல தான். சோ அப்பா எப்படி உங்களை வழி நடத்தினாரு அந்த அந்த குறைவான சம்பளத்துல? அல்ல, அம்மாவும் வேலை செஞ்சாங்க. அம்மா மரம் வெட்டினாங்க, அப்பா தோட்ட வேலை செஞ்சாங்க. 2 பேரும் சம்பளம். இதுக்கிடையில என்னுடைய 2 அக்காக்களும் திருமணமாகி போய்விட்டார்கள். நான் வருத்தம் தான். ஆனாலும் கஷ்டம் பிரதர், அதிக கஷ்டம். அந்த காலத்துல ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டும். எங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் ஃபீஸ் இருந்தது. பிரைமரி ஸ்கூல்ல 2.5 வெள்ளி, செகண்டரி ஸ்கூல்ல ஒரு மாதத்துக்கு 5 வெள்ளி கட்ட வேண்டும். புக்ஸ் வாங்க வேண்டும், சொந்தமாகவே வாங்க வேண்டும். இப்பொழுது இருக்கிற அந்த புக் லோன் எல்லாம் அன்று இல்லை. மிகவும் பண விஷயத்திலே மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்து வந்தேன். சோ அப்பா அப்படி அந்த கஷ்டத்துல இந்த குடும்பத்தை வழி நடத்தினாரு. நீங்க அந்த பிராயத்துல, அதாவது when you are a teenager, is there any way that you have contributed to the economy of the family? Okay, my father had some cows, brother. You see, he was a very, very hardworking man. He had also had some cows. So அவங்க பால் கறந்து அதை அந்த காலத்தில் எஃப்என்என் பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பாட்டிலில் ஊற்றி அதை நான் போய் வீடுகளில் கொடுத்துட்டு வந்துடுவேன். வீடுகள்னா தோட்டத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற அந்த வீடுகளில், கிராணி வீடுகளில், மேனேஜர் வீட்டில் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துடுவேன். அது மட்டும் இல்லை, எங்கள் அப்பாவுக்கு பைஸ்கல் கூட மிதிக்க தெரியாது. அவங்க மாட்டுக்கு புல்லுலாம் வெட்டி வச்சிருவாங்க. நான் ஸ்கூல் முடிந்து வந்த உடனே
அந்த புல்ல பைஸ்கிள்ல கட்டி எடுத்துக்கொண்டு போய் மாடுகளுக்கெல்லாம் போட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை எல்லாம் இருந்தது. அஹ் அப்பா எனக்கு பால் கறக்கும் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். அந்த பாலை விற்றோம். அந்த விதத்திலே நான் சற்று குடும்பத்துக்கு என்னால் செய்ய முடிந்தது. இரண்டாவதாக எனக்கு என்னுடைய 4ஆம் வகுப்பிலே இருந்து ஸ்காலர்ஷிப் கிடைத்தது. அந்த காலகட்டத்திலே பிரைமரி ஸ்கூல்ல மிஸ் தேவதாசன் என்ற ஒரு அம்மா வாத்தியாராக இருந்தார்கள். கேட்ட அவென்யூ பிரைமரி ஸ்கூல்ல. அவங்க என்னுடைய நல்ல ரிசல்ட்டை பார்த்து நான் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே ஃபர்ஸ்டாக வந்ததுனால எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ணி என்னுடைய ஸ்கூல் ஃபீஸே என் 4ஆம் வகுப்பிலிருந்து அது இல்லாமல் போய்விட்டது. எனக்கு அதை வேவ் பண்ணிட்டாங்க. ஆக நான் இலவசமாகத்தான் படித்தேன். பிறகு செகண்டரிக்கு வந்த உடனே எனக்கு அந்த காலத்தில் செகண்டரிக்கு வருவதற்கு முன்பு 6ஆம் வகுப்பிலே ஸ்டாண்டர்ட் 6 எக்ஸாம் ஒன்று இருக்கும். அதில் எல்லா பாடத்திலையும் ஏல தேறி வந்ததுனாலே எனக்கு இன்னொரு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைத்தது. NUPWD ஸ்காலர்ஷிப், நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பிளான்டேஷன் ஒர்க்கர்ஸ். அவங்க ஸ்காலர்ஷிப்பில் நான் படித்தேன். ஆகவே அந்த ஸ்காலர்ஷிப் இருந்து வர காசையும் வீட்டு காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தினோம். இப்போ பள்ளியில் வந்து நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் பற்றி குறித்து நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டீங்க. Shared about the scholarships. Yes. You also mentioned that you did very well in your exams. Could you tell us what is your favorite subject? அந்த காலத்துல either primary or secondary உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட், அதே நேரத்துல அந்த சேலஞ்சஸ் ஸ்கூல்ல அந்த காலகட்டத்துல நீங்க சைக்கிள் 13 கிலோமீட்டர் சைக்கிள் மேய்ச்சிட்டு போனோம். அந்த காலகட்டத்துல எப்படி யூ மேனேஜ் டு கீப் யுவர் செல்ஃப் இன் த ஸ்டடீஸ் அண்ட் அதே உங்களோட ஃபேவரட் டீச்சர்ஸ் எப்படி டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு if you remember the teachers you can mention எப்படி உங்களுக்கு உதவியா இருந்தாரு? சரி, எனக்கு வந்து பிரதர் என்னுடைய ஆரம்ப பள்ளி நான் டாக்ஸியில் தான் போயிட்டு வந்தேன். பைசிக்கல் மெதிக்கல இல்லைங்களா. ஐ டிட் நாட் சைக்கிள். அந்த காலகட்டத்தில் பல பாடங்களை படிக்க வேண்டியிருந்தது. எனக்கு எப்பொழுதுமே ரொம்ப விருப்பமான பாடம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பிரதர். மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு அடுத்து கெமிஸ்ட்ரி, அதாவது செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு வந்து ஹையர் செகண்டரிக்கு போகும்போது எனக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப விருப்பம் பிரதர், நாட்டம் இருந்தது. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே கல்வியிலே நல்லா நான் தேடி வந்தேன். ஆண்டவர் பல வாய்ப்புகளை திறந்து கொடுத்தார். பிறகு எனக்கு ஆண்டவருக்குள்ளே 1964 வந்த பிறகு அதிகமாக இப்போ தமிழ் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபையிலே ஈடுபாடு ஆரம்பித்தது. எனக்கு கிடைத்த முதலாவது பொறுப்பு வாலிபர் சங்க தலைவனாக நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். 1965 நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் வெரி ஷுவர். அதில் இருந்து நான் MYF சேர்மனாகவே பிரசிடண்டாகவே இருந்து வந்தேன் லாஹாட் ரோட் சபையில். பிறகு என்னுடைய ஃபார்ம் 6 லோவர் 6 இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரின் ஊழியத்துக்காக நான் என்னை அர்ப்பணித்தேன். ஆக என்னுடைய 1968 என்னுடைய அந்த காலத்தில் HSC என்று சொல்வார்கள், இப்பொழுது STPM. HSC முடிந்த உடனே நான் யோட்மாலுக்கு பாதிரியார் படிப்புக்கு போக வேண்டியதாக இருந்தது. அதற்கு நான் ஒப்பு கொடுத்திருந்தேன். அப்ப என்னுடைய 68ஆம் ஆண்டு முடிந்த உடனே 69ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் நான் யோட்மாலுக்கு போக வேண்டியதாக இருந்தது. என்னுடைய இறையியல் கல்வி, டு ஸ்டடி மை தியாலஜி இன் யூனியன் செமினரி in near Nagpur in India. But the college started in July. I was free from January to July 1969. அப்போ லாஹாட் ரோட்ல எங்க பாஸ்டர் வந்து ரெவரண்ட் பிரபுதாஸ் ராபர்ட்ஸ் ஐயா அவர்கள், அருமையான ஒரு ஊழியக்காரர். அவரும் அவருடைய மனைவி கிளாரா பிரபுதாஸும், அவர்களுக்கு 2 பெண் பிள்ளைகள், மர்சி, ஐரின், அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர் 68ஆம் ஆண்டு ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் முடிந்து வந்த உடனே இந்த தமிழ் ப்ரொஃபஷனல் ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ்
ஆரம்பித்த காலம் அது. அப்ப 69ஆம் ஆண்டிலே ரெவரண்ட் பிரபுதாஸ் என்னை பார்த்து கேட்டாரு, ஏய் செல்வராஜ், குவாந்தான்ற இடத்துல ஒரு ஒரு சபையில பாஸ்டர் இல்லை, நீ போய் 2 மாசத்துக்கு அந்த சபையை பார்த்துக்கோ. இந்தியால இருந்து ரெவரண்ட் ஐ.ஜி. சுந்தர்ராஜன் ஐயா வருவாரு, அவர் வந்த உடனே நீ வந்துரு அப்படின்னு சொன்னார். பிறகு நீ ஜூலைல நீ போய் தியாலஜி படிக்கலாம் என்று என்னை குவாந்தானுக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள். நான் அங்கே 2 மாதம் தான் இருக்க வேண்டிய ஒரு 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 அப்ப நான் என் பாஸ்டர் கேட்ட ஒரே கேள்வி, பாஸ்டர், டு யூ திங்க் ஐ கேன் டூ இட்? அப்ப அவர் சொன்னார், செல்வராஜ், யூ கேன் ஷூர்லி டூ இட். ஐ செட் ஓகே. குவாந்தான் நான் போனதே இல்லை பிரதர். ஜனவரி மாதம் 3ஆம் தேதி 1969 பஸ்ல என்னையே போல ஏற்றி விட்டாங்க. கோலம்பூர்ல வந்து பஸ் மாறி ஜலான் மலாக்கா ஸ்ட்ரீட் நினைக்கிறேன், அங்க பஸ் ஸ்டேஷன் அங்க இருந்தது. அங்க இன்னொரு பஸ் எடுத்து குவாந்தான்ல போய் இறங்கினோம் பிரதர். குவாந்தான்ல இருந்து மிஸ்டர் முத்துசாமி என்ற அருமையான ஒரு சகோதரர், அவர் தான் சபையிலே ஒரு மூப்பராக இருந்தார், லே லீடராக பணியாற்றினார். அவர் வந்து என்னை அழைத்து கொண்டு எனக்கு வேண்டிய காரியங்களை எல்லாம் செய்து கொடுத்தார். பிறகு குவாந்தான்ல 2 மாசம் இருக்க வேண்டிய நான், ஏதோ ஒரு பிரச்சனையினாலே ரெவரண்ட் ஐ.ஜி. சுந்தரராஜன் ஐயா மலேசியாவுக்கு அவருக்கு விசா கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். ஆக நான் குவாந்தானிலே 2 வருஷம் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துவிட்டது. ஆக ஜனவரி 1969 இருந்து ஜூன் 1970 வரையிலும் நான் குவாந்தானிலே இருந்தேன். அந்த சபையை நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். ஐயா, அந்த அந்த ஊழியத்தின் பகுதி, குவாந்தான் பகுதி, நம்ம 2வது செஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக பேசுவோம். ஆனாலும் சரி. சில 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 ஆரம்ப காலம் உங்களோட வாழ்க்கை காரியங்கள் நான் கேட்க ஆசைப்படுகிறேன். உங்களோட டீனேஜ் லைஃப் குறித்து கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள். ஐ வாண்ட் டு நோ அபவுட் யுவர் ஹையர் ஸ்கூல் எஜுகேஷன். யூனிவர்சிட்டி போனது எப்படி போனீங்க, என்ன செஞ்சீங்க, உங்களோட அனுபவங்கள் அது கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொண்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நிச்சயமா பிரதர். என்னுடைய செகண்டரி ஸ்கூல் லெவல்ல பிரதர், நான் கொஞ்சம் ஸ்கூலுக்கு வந்து ஃபுட்பால் விளையாடினேன். பேராக் ஸ்கூல்ஸ்க்கு நான் ஃபுட்பால் விளையாடினேன். எனக்கு எங்கள் எஸ்டேட்லே ஃபுட்பால் ரொம்ப விளையாடுவாங்க. ஆக பேராக்கை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் கால்பந்திலே நான் தேறி வந்தேன். அதோடு கல்வியிலையும் ஆண்டவர் என்னை நன்றாக பார்த்து கொண்டார். அதன் பிறகு நான் மேல் படிப்புக்கு போவதற்கு குவாந்தான் தான் காரணம். குவாந்தானிலே அங்குதான் இருந்த டான்ஸ்ரீ லிம் எங், அவர் அந்த காலத்துல டான்ஸ்ரீ இல்லை, அவர் டத்தவு கூட இல்லை. அவர் அந்த ஒரு சீன பணக்காரர், பெரிய பணக்காரர். அவருடைய ஸ்காலர்ஷிப் எனக்கு கிடைத்தது. அதுவும் குவாந்தான் தமிழ் மெத்தடிஸ்ட் சபையை சேர்ந்த அந்த முத்துசாமி அண்ணன் மூலமும், நான் எந்த வீட்டில் தங்கியிருந்தேனோ திருமதி ராஜா என்ற அம்மாவின் மூலமும், இந்த 2 பேரும் என்னை டான்ஸ்ரீ லிம்மிங்குடைய வீட்டுக்கு கொண்டு போய் எனக்கு அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி மூலம் ஆண்டவர் எனக்கு அந்த மாபெரும் கிருபையை தந்தார். சொந்த காசிலே படிக்க என்னால் நிச்சயமாக முடிந்திருக்க முடியாது. குவாந்தானிலே தான் கிட்டியது. அதனால தான் ஏன் குவாந்தானுக்கு போன அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன். சரி, நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு ஸ்காலர்ஷிப் மூலியமாக நீங்க படித்தீர்கள். அந்த அந்த யூனிவர்சிட்டி லைஃப் கொஞ்சம் விளக்கு. என்ன படிச்சீங்க, என்ன துறையில இருந்தீங்க, உங்களோட யூனிவர்சிட்டியில என்ன செஞ்சீங்க? சரி, தியாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ் நான் போக முடியல பிரதர். அதற்கு காரணம் இருக்கிறது, அதை நான் கட்டாயம் சொல்லி ஆகணும். அதை அடுத்த இதுல நான் தெளிவா சொல்றேன். ஆனா நான் போனது பிஎஸ்சி மருத்துவம் படிக்கணுன்ற எண்ணத்துல தான் போனது. ஆனால் மருத்துவம் கிடைக்கவில்லை.
ஆகவே பிஎஸ்சி படித்து நான் படித்தேன். அப்பொழுது நான் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஃபுட்பால் விளையாடினேன். கோப்ரா என்ற ஒரு 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 ரக்பி டீமுக்கு நான் யூனிவர்சிட்டிக்கு விளையாடினேன். நான் மலேசியாவில் இருக்கும் பொழுது கூட என்னுடைய ஸ்கூல் ரக்பி டீமுக்கு விளையாடி இருக்கின்றேன். ஆகவே அதிகமாக அந்த விளையாட்டிலே ஈடுபாடு இருந்தது. அடுத்தது தமிழ் மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபை பரேல் பொம்பே, அந்த சபையிலே நான் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டேன். என்னுடைய போதகர் பொம்பையிலே ரெவரண்ட் ஜஸ்டின் ஹாரிஸ் என்பவர். நீங்கள் டயஸ்போரா இந்தியன்ஸ் அப்படின்ற புத்தகத்தை வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, பம்பாயில தமிழ் ஊழியத்தை ஆரம்பித்த முக்கியமானவர்களில் ரெவரண்ட் ஜஸ்டின் ஹாரிஸ் மிக முக்கியமானவர். அவர் என்னுடைய போதகராக இருந்து என்னை ஆவிக்குள்ளாக அதிகமாக வழிநடத்தினார். ஸோ உங்களோட உங்களோட அதாவது யூனிவர்சிட்டி காலங்கள் முடிந்து படிப்பு முடிந்து நீங்க கிராஜுவேட் பண்ணி முதல் வேலை நீங்க ஏற்றுக்கொண்ட வேலை, நீங்க ஈடுபட்ட வேலை, அது குறித்து கொஞ்சம் அதுல இருந்த அனுபவங்கள், கர்த்தர் எப்படி உங்களை அந்த வேலையில உயர்த்தினாரு, உங்களோட சாட்சிகள், உங்களோட லைஃப் இம்பாக்ட் எப்படி மித்தவங்களை பாதி இம்பாக்ட் பண்ணிச்சுட்டு அது குறித்து கொஞ்சம் விளக்குனீங்கன்னு. சரி பிரதர். நான் சொன்னேன், எங்க அப்பா ஒரு கிறிஸ்தவர், ஆனாலும் சபைக்கு போனதெல்லாம் ரொம்ப ஈடுபாடு இல்லை. அம்மா கிறிஸ்தவர்களே அல்ல, அவர்கள் பொதுவாக இந்து சமயத்தை சேர்ந்தவர்கள், ஆனால் அதிக ஈடுபாடு அவர்களுக்கும் இல்லை. நான் தலையெடுத்த உடனே நான் கர்த்தருக்குள்ளே வளர ஆரம்பித்த பிறகு என்னுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் இன்னும் அதிகமாக இயேசு கிறிஸ்துவை அறியத்தக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவர்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். நம்பர் 1. ரெண்டாவது, நான் யூனிவர்சிட்டி பம்பையில நான் படிப்பு முடித்து விட்டு நான் என்னுடைய பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் ஆனர்ஸ் டிகிரியோடு மலேசியாவுக்கு 1975 ஆண்டு வந்தேன் என்று நினைக்கின்றேன். 76 ஆண்டு என்னை ஒரு வாத்தியாராக ஸ்கோலா மனங்கா கிளிஃபர்ட் கோலாலிப்பீஸிலே நான் ஆசிரியராக பணியாற்றினேன். அந்த ஆசிரியர் பணியிலே நான் இருக்கும் பொழுது கூட நிறைய சபை ஈடுபாடு எனக்கு இருந்தது. காரணம், இந்தியாவுக்கு போவதற்கு முன்னதாகவே ஒரு 1.5 ஆண்டு குவாந்தானிலே சபையிலே ஈடுபாடு கொண்டிருந்தேன். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு முழு பாஸ்டர் போலவே நான் செயல்பட்டேன். ஆக அந்த விஷயத்தினாலே அதனாலே தொடர்ந்து இந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப இருந்தது. அதிகம் வாசிப்பேன். பம்பாயில் ஆண்டவருக்குள்ளே அதிகமாக வளர்ச்சி அடைய என்ன செய்தது இந்தியா. அங்கேதான் நான் இங்க மலேசியால இருந்து போகும்போது ஒருவேளை நான் ஒரு நல்ல மெத்தடிஸ்ட், ஆனா இந்தியாவுக்கு போன பிறகுதான் நான் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவனாக ஆண்டவர் என்னை வளர்ச்சி அடைய செய்தார். அது மட்டுமல்ல, ஊழியம் மலேசியாவில் இருக்கும் பொழுது ஊழியம் என்றால் பாஸ்டர் ஊழியம் தான். ஆனா இந்தியாவுக்கு போன பிறகுதான் எப்படி மற்ற ஊழியங்களை எல்லாம் சிலர் வெவ்வேறு விதத்திலே செய்து வருகிறார்கள் என்ற அனுபவம் எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது. அதோடு வந்து கோலாலிப்பீஸ்லே மெத்தடிஸ்ட் சபையிலே தான், அங்கே தமிழ் மெத்தடிஸ்ட் சபை என்று இல்லை, வெஸ்லி மெத்தடிஸ்ட் சபை இருந்தது. அந்த வெஸ்லி சபையிலே சேர்ந்து அங்கே எனக்கு திருமணமும் 76 ஆண்டு நடந்தது. என்னுடைய மனைவி ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ், அவளுடைய பெயர் லில்லி, தேவதஞ்சம்மாள் லில்லி. நாங்கள் கணவனும் மனைவியுமாக அந்த கோலாலிப்பீஸ் மெத்தடிஸ்ட் சர்ச்சிலே தான் நாங்கள் ஆங்கில சர்ச் அதிலே இருந்து தமிழ் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தோம். ஏற்கனவே ஒரு சபை ஒரு ஊழியம் இருந்தது. நாங்கள் போன காலகட்டத்தில் 76 அங்கே ஒன்றுமில்லை. நாங்கள் சபை தமிழ் ஊழியத்தை கோலாலிப்பீஸிலே ஆரம்பித்து நாங்கள் அங்கே செயல்பட்டோம். ஸோ இந்த ஊழியத்து பகுதியில் வந்து குவாந்தான் கோலாலிப்பீஸ்ல வந்து நம்ம அடுத்த செக்ஷன்ல நம்ம அதை பத்தி இன்னும் ஆழமாக பேசும் ஊழியமின் காரியங்கள். சற்று முன்பாக நீங்க மும்பை அனுபவம் கொஞ்சம் கற்று சொன்னீர்கள். அதாவது மலேசியால நீங்க ஒரு நல்ல மெத்தடிஸா இருந்தீர்கள், ஆனா இந்தியாவுக்கு போய் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவனாக ஆண்டவர் மாற்றினார்னு சொன்னீர்கள். அப்ப இந்தியால உங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவங்கள் அது மட்டும் இல்ல,
அங்க நீங்க என்னென்ன ஊழியம் செய்தீர்கள்? சில ஒர்க்கர்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் அவங்களுக்கு ம். குறித்து நீங்க சொல்லலாம். சரி. இந்தியாவிலே ரெவரண்ட் ஜஸ்டின் ஹாரிஸை பத்தி சொன்னேன். அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டராக இருந்தவர் ரெவரண்ட் பாலசுந்தரம் என்ற ஒரு அருமையான போதகர். அந்த சபையிலே நான் வாலிபர் சங்க தலைவனாக தேர்வு செய்யப்பட்டு நான் அங்கே பணியாற்றினேன். அதோடு what you call EU என்று சொல்வார்கள், இவாஞ்சலிக்கல் யூனியன் என்ற ஒரு நிறுவனம் இருந்தது. அது யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியிலே இருக்கிற செய்யப்படுகின்ற ஊழியம். அந்த ஊழியத்துக்கு நான் சேர்மேனாக இருந்தேன். பம்பாய் இவாஞ்சலிக்கல் யூனியன் பிரசிடென்டாக நான் 2 ஆண்டுகள் செயல்பட்டேன். அதிலே அதிகமாக எனக்கு நாட்டம் இருந்தது. அந்த EU மூலம் அருமையான ஊழியக்காரர்கள், சகோதரர் வர்கீஸ் என்பவர் இருந்தார், சகோதரர் பூனன் என்பவர் இருந்தார்கள். இப்படி அருமையான சில ஊழியக்காரர்கள் என்னை அதிகமாக கர்த்தருக்குள்ளே வழி நடத்தினார்கள். ஆக ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தும் கூட நிறைய அந்த தமிழ் மெத்தடிஸ்ட் சபை பறையலுடைய தமிழ் மெத்தடிஸ்ட் சபையின் வெளிப்புற ஊழியங்கள், தாராவி, நீங்கள் பம்பாய் என்று சொன்னால் அங்கே தாராவி என்று நீங்கள் கேள்விப்படுவீர்கள். The largest slum in the world, and in that slum a very big percentage of people were from Tamil Nadu. அந்த அவர்கள் மத்தியிலே ஊழியம், போரிவில்லி என்ற இடத்திலே ஊழியம், பாண்டூப் என்ற ஊழியத்திலே ஊழியங்கள், இப்படி பல இடங்களிலே தமிழ் மெத்தடிஸ்ட் சபையின் மூலமாக ஊழியம் செய்யவும் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. பல EU கூட்டங்களிலும் பேசவும், மற்ற வாலிப கூட்டங்களிலே பேசவும் செயல்பட்ட எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அது மட்டுமல்ல, நான் EU பிரசிடென்டாக இருந்ததுனாலே தலைச்சிறந்த கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரர்களை எல்லாம் அவர்கள் பம்பாய்க்கு வரும் பொழுது அவர்களோடு பழகுகின்ற பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. அந்த விதத்தை ரெவரண்ட் ஜான் ஸ்டாட்டை அங்கே பார்த்திருக்கிறேன், அவரோடு பழகியிருக்கிறேன். ஜார்ஜ் வேர்வர், OM ஆபரேஷன் மொபிலைசேஷன் நிறுவனத்தின் தலைவராக அவர் செயல்பட்டார். அவரோடு ரே ஐக்கர் என்பவர் ஒருத்தர் இருந்தார். பிறகு இன்னும் அநேக ஷேஃபர், அந்த ஓல்ட் ஷேஃபர் பிரான்சிஸ் ஷேஃபர், அவர் பம்பாயில் இருக்கும்போது அவரோடு பழகுகின்ற பாக்கியம் கிடைத்தது. மைக்கேல் கிரிஃபித்தோடு பழகுகின்ற பாக்கியம் கிடைத்தது. இப்படி பெரிய பெரிய ஊழியர்கள், இந்தியாவிலே இருந்த ஊழியர்களும் பெரிய பெரிய ஊழியர்களோடு பழகுகின்ற பாக்கியம் எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது. ரொம்ப நன்றி பிரதர். அதே சூழ்நிலையில் நீங்க EUல நீங்க தலைமை தாங்கி இருக்கிறீர்கள். வாலிபர் மத்தியில நீங்க தலைமை தாங்கி இருக்கிறீர்கள். ஸ்லாம் ஏரியால போய் நீங்க ஊழியம் செய்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு இந்த மும்பையில இருக்கிற நாட்களிலே கர்த்தர் உங்களை வழி நடத்தி அதிகமாக அற்புதமாக வழி நடத்தியிருக்காரு நான் விசுவாசிக்கிறேன். உங்களோட மறக்க முடியாத அனுபவங்கள், இந்தியால உங்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் நீங்க பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா? ரொம்ப சிம்பிள் தான், ஒன்றும் பெருசா இல்லை. எனக்கு இந்தியானா எல்லாம் தமிழர்கள் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். நான் பம்பாயில் போய் இறங்கி என்னை அங்கே அண்ணாமலை என்ற ஒருவர், அந்த நான் சொன்ன டான்ஸ்ரே லிம் எங், அந்த சீன பிலாந்திரபிஸ்ட், அவருடைய ஸ்காலர்ஷிப்ல படித்த ஒரு சகோதரர் அங்கே இருந்தார், அண்ணாமலை என்பவர். அவர் என்னை கூட்டிட்டு போனார். நடந்து போகும்போது பார்த்தா ஜேன்னு ஜனம், சரியான ஜனம். அப்ப நான் அவருக்கு முதலாவது கேள்வி கேட்டேன், அண்ணே இன்னைக்கு என்ன ஃபெஸ்டிவல், என்ன இவ்வளவு கூட்டம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னாரு, இது என்ன ஃபெஸ்டிவல் இல்லப்பா, இது சாதாரணப்பா அப்படின்னு சொன்னார். இந்த மாதிரி கூட்டம் சாதாரண கூட்டம். எனக்கு அதை பார்த்தோன்னா பிரமிச்சு போயிட்டேன். மலேசியாவில் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தை நான் பார்த்ததே இல்லை. அது எனக்கு லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன். இரண்டாவதாக எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக பம்பாயில நான் பார்க்கும் பொழுது தென்பட்ட காரியம், அந்த ரயில் வண்டி, அந்த நெருக்கத்திலும் ஆளுங்கள்லாம் அப்படியே பேக் பண்ணிட்டு போறது பெரிய ஒரு காரியமாக இருந்தது.
மற்ற அனுபவம் என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய அனுபவத்திலே நான் அங்கேதான் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட அனுபவம் எனக்கு இருந்தது. ஒரு விசேஷித்த அனுபவமாக அது எனக்கு அமைந்தது. முன்பு நான் சொன்னது போல அநேக பக்தர்கள், பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்கள், அவர்களோடு பழகும் பொழுதெல்லாம் a little bit of their thing I was able to pick up and I was able to grow in the Lord. சரி, நம்ம 1976க்கு வருவோம். we'll come back to 1976. 1976 தான் உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிட்டு முதல் சொன்னீங்க. you mentioned you got married in 1976. Yes, I just want to hear how you met your wife. Was it a love marriage? Was it arranged marriage? அப்படி அது லவ் மேரேஜ் இருந்தால் அந்த prior to 1976 சில அனுபவங்கள் எப்படி அப்படி சந்தித்தீர்கள், என்ன செய்தீர்கள், அது நீங்க பகிர்ந்து கொள்ள before 1976 நான் அதை சொல்ல விரும்புறேன். என் மகன் ஒரு நாள், எனக்கு முதல் 3 பெண் பிள்ளைகள், 4வது என்னுடைய ஆண் மகன், 5வது எனக்கு ஒரு பெண் பிள்ளை. 5 பிள்ளைகள் எங்களுக்கு. என்னுடைய மகன் இங்கிலாந்துல படிச்சுட்டு ஹாலிடேஸ் வீட்டில் வரும்போது ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு வச்சு கேட்டான், அப்பா யூ மஸ்ட் ஹவ் ஹேட் a lot of girlfriends அப்பா, how manyப்பான்னு கேட்டான். ஓங்க முதுகுல ஒரு அடி அடிச்சு, டேய் கால்குலேட்டர் இல்லாம அதை எப்படா நீ கேட்கற அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த வாலிப வயதுல அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது. ஆனால் 76ல தேவத்தஞ்சமா லில்லி என்ற இந்த பெண்ணுடைய பெயர் அப்ப எனக்கு தெரியாது, முழுதுமா தெரியாது. லில்லி என்பது மட்டும்தான் தெரியும். பார்த்த உடனே இவள்தான் எனக்கு மனைவியா வரப்போகிறவள் என்பது எனக்கு திட்டவட்டமாக தெரிந்தது. அங்கே குவாத்தானிலே ஆங்கிலிக்கன் சபையிலே தமிழ் ஆராதனை இல்லை. ஆகவே அந்த திருமதி பொன்னையா, என்னுடைய மாமனார் மாமியார், அவர்களும் லில்லி என்ற இவளும் டிஎம்சி குவாத்தானுக்குத்தான் வருவார்கள், மெதரிஸ்ட் சபைக்கு தான் வருவார்கள் நான் நடத்துகின்ற ஆராதனைக்கு. அப்பொழுது அங்கே அவளை சந்தித்தேன். இது எங்களுடையது ஒரு காதல் திருமணம். சோ அப்ப லில்லி ஒரு நர்ஸா இருந்தார்கள். she was a nurse. அவங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்க நர்ஸா இருந்தார்கள்? and அவங்க குவாந்தான்ல இருக்கிறபடியாக நீங்க சொன்னீர்கள், அங்கதான் ஆராதிக்க வருவாங்கன்ட்டு. so you met her during your Kuantan life before you go to India? Yes, I met her before I went to India. I went to India in 1970, brother. I met her only in 69. விளங்குதுங்களா? அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அவள் ஜோஹாபாருக்கு ட்ரைனிங் போயிட்டா, நர்சிங் ட்ரைனிங். ஆகவே அப்பொழுதே இட் வாஸ் a லாங் டிஸ்டன்ஸ் தொடர்பு. அந்த காலகட்டத்தில் என்ஃபோன்லாம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, லெட்டர்ஸ் தான் இல்லைங்களா. பிறகு 70ல் நான் ஊருக்கு போயிட்டு அங்கிருந்தும் கூட தொடர்பு கடிதம் மூலம்தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஃபோன் கால் பண்ணுகின்ற காரணம் காசுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கையில் காசு அதிகமாக இருக்காது, அதுவும் எனக்கு அதிகமாக காசு இல்லை. அதனால தொடர்பு அப்படித்தான் இருந்தது. ஸோ இந்த மேரேஜ் வந்து இஸ் இட் அ பிளஸிங், ஃபேமிலி பிளஸிங்? பெற்றோர்கள் சம்மந்தத்தோட இந்த திருமணம் நடந்ததா? were they happy? ரெண்டு தரப்பில் உள்ள இரண்டு பெற்றோர்களின் தலைவர், அதாவது என்னுடைய பெற்றோரும் அவளுடைய பெற்றோரும் இதில் பூர்ண சம்மதம். அவருடைய சம்மதத்தோடு தான் திருமணம் 76ஆம் ஆண்டு நடந்தது. 15ஆம் தேதி மே. எந்த சபையில் நடந்தது? சபையிலே தான், இது தமிழ் மெதரிஸ்ட் சபையிலே தான் நடந்தது. எங்களை திருமணம் செய்து வைத்தவர் ரெவரண்ட் ஜேம்ஸ் சோலமன் ஐயா அவர்கள். தமிழ் எந்த திருச்சபை? தமிழ் மெத்தடிஸ்ட் எந்த திருச்சபை? குவாத்தான்ல திருமணம் நடந்தது. ஐயா, கொஞ்சம் உங்களுக்கு 5 பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னீர்கள்.
ஓகே. அந்த திருமணம் முடிந்து உங்களோட சேலஞ்சஸ், ஐம் ஷூர் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். சிங்கிளா திருமணம் ஆயிட்டு பல ஆண்டுகளே உங்களுக்கு 5 பிள்ளைகள். அந்த 5 பிள்ளைங்க அந்த வேலையின் ஒர்க்கிங் லைஃப், மேரேஜ் லைஃப், அதே நேரத்துல ஆரம்பத்தில் நீங்க சொன்னீங்க ஊழியத்தின் பாரங்கள், இதெல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது இந்த திருமணத்துல ஆண்டவர் எப்படி உங்களை நடத்தினார்? இஸ் தேர் எனி சேலஞ்சஸ் தட் யூ ஃபேஸ்? டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் வித் யுவர் வைஃப், வித் யுவர் இன்லா, அது கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொண்டீங்கன்னா. சரி. உறவு விஷயத்திலே அதிகமான டிஃபிகல்டிஸ் நான் சந்திக்கல பிரதர். உறவின் அடிப்படையிலே இல்லை. முதலாவது சேலஞ்ச் என்னுடைய மனைவி கிட்ட நான் சொன்னது, எங்க அப்பா அம்மா என் கூட தான் இருப்பாங்க. இஃப் யூ மேரி மீ, யூ ஹேவ் டு லிவ் வித் யுவர் ஃபாதர் இன் லா அண்ட் மதர் இன் லா. அவள் அதுக்கு சம்மதம் தெரிவித்தால், அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கும் அது ஏற்கனவே விளக்கி சொல்லியார், அவங்களும் சம்மதித்தார்கள். தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச். ஆக என்னுடைய அப்பா அம்மா அவர்கள் கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைவதற்கு வரையிலும் எங்களோடு தான் இருந்தார்கள். நம்பர் 1. பிறகு பிள்ளைகள் 77 முதலாவது பிள்ளை, அவள் ஒரு பெண் பிள்ளை. அடுத்து 79 ஒரு பெண் பிள்ளை. பிறகு 81 ஒரு பெண் பிள்ளை. 84 ஒரு ஆண்மகன். 86 ஒரு பெண் பிள்ளை. இவ்வாறாக 5 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். மூத்த மகள் 1997 ஆண்டு யூனிவர்சிட்டி மலேசியா சபாவிலே சிவில் என்ஜினியரிங் படிக்க சென்றாள். அவள் படித்து விட்டு வந்தாள். பிறகு 99 என்னுடைய இரண்டாவது மகள், உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிற ரெபேக்கா ஜெயந்தி, அவள் யூனிவர்சிட்டி மலாயாவிலே லா போய் படித்து அவள் இப்பொழுது லாயராக இருக்கின்றாள். என்னுடைய மூத்த மகள் ஒரு 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவளுக்கு திருமணமாகி அவர்கள் கட்டாருக்கு சென்றார்கள். இன்னும் கூட கட்டாரிலே தான் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு 2 பிள்ளைகள், சஞ்சய் ஸ்ரேயா என்ற 2 பேர பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள். இரண்டாவது மகள் இன்னும் திருமணமாகவில்லை. அவள் எங்களோடு வீட்டிலே இருக்கின்றாள். அவள் ஒரு லா ஃபர்ம், ஜேன் அண்ட் கோ என்ற லா ஃபர்ம்ல பார்ட்னராக இருந்து நன்றாக, ஷீ இஸ் அ கார்ப்பரேட் லாயர். மூன்றாவது மகள் 2001, I believe, she got JPA scholarship to study medicine in University Gajah Mada, Indonesia. She did her medicine and she is now in Kuala Lumpur, married with 2 children, 2 boys. ஜத்ரோ ஜெரமி என்று 2 பிள்ளைகள் அவளுக்கு இருக்கின்றார்கள். நான்காவது என்னுடைய மகன், அவன் எஸ்பிஎம் தேர்விலே 10 A1s எடுத்து அவனுக்கு JPA ஸ்காலர்ஷிப் கிடைத்து 2 ஆண்டுகள் மாரா காலேஜ் பந்தி அந்த இடத்திலே அவன் இன்டர்நேஷனல் பேக்லோரேட், அவன் A லெவல் செய்யல, இன்டர்நேஷனல் பேக்லோரேட் செய்து பிறகு லண்டன்ல போயிட்டு அவன் மெடிசன் படித்தான், குயின் மேரிஸ் மெடிக்கல் காலேஜில். அங்கே தேறி பிறகு கன்சல்டன்சி முடித்து இப்பொழுது ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி கடைசி ஆண்டு ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஷிப் அவனுக்கு கிடைத்து ஆக்ஸ்போர்ட்டிலே he is doing his PhD on endoscopy, ஒரு தொழில்நுட்ப காரியம். அதை இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட்ல அவன் முடிக்க வேண்டியது. ஆனால் இந்த COVID-19னால அது கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. that is his situation. அதன் பிறகு என்னுடைய 5வது பிள்ளை பெட்ரோனாஸ் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைத்து யூனிவர்சிட்டி டெக்னாலஜி பெட்ரோனாஸ்ல கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் முடித்தால். முடித்துவிட்டு 7 வருஷம் பெட்ரோனாஸ்ல வேலை செய்தால். அதன் பிறகு இங்கிலாந்தில் போயிட்டு இம்பீரியல் காலேஜில் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது. மேனேஜ்மெண்ட் MBA கோர்ஸ் படித்து அவள் அங்கே படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவளுக்கு நல்ல ஒரு வேலை கிடைத்தது. ஆக அவளும் அங்கே போய்விட்டாள். ஆக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மூத்த மகள் கட்டாரிலே இருக்கிறாள். 4வது பையன் லண்டன்லேயே செட்டில் பண்ணிட்டான். 1 வருஷத்துக்கு முன்பு அவன் அங்கே உள்ள ஒரு வெள்ளக்கார பெண்ணையை தான் திருமணம் செய்து
அவர்கள் அங்கே இருக்கின்றார்கள். என்னுடைய கடைசி மகளும் லண்டனிலே செட்டில் பண்ணிட்டார். இந்த வருஷம் 7வது மாதம் அவளுடைய கல்யாணம் நடக்க வேண்டியது. ஆனால் COVID-19 பிரச்சனையினாலே அது கொஞ்சம் தள்ளி போடப்படும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். திஸ் இஸ் த சிச்சுவேஷன். எனக்கு 4 பேர பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள். எனக்கு என் மனைவி 2 பேர். ஐயா, இந்த செஷன், இந்த அவ்வளவுதான் brother. முதல் செஷன் நம்ம பிஃபோர் வி எண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் செஷன், 2 காரியங்கள் நான் உங்ககிட்ட கேட்க ஆசைப்படுகிறேன். முதலாவதாக, உங்க பிள்ளைகள் 5 பிள்ளைகள் சொன்னீர்கள். அவங்க பேரு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும். அவங்க பேர் நீங்க சொல்லல. இரண்டாவது, உங்களுக்கு முதல் குழந்தை பிறக்கும்போது உங்களோட யுவர் ஃபீலிங்ஸ், ஒரு தந்தையா ஆகிறது, ஒரு ஃபாதர் ஆகிறது, அந்த அந்த அனுபவம் கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொண்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நிச்சயமா பிரதர், இதை சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஆசை. என்னுடைய மூத்த மகள், அவளுடைய பெயர் பிரிசில்லா சாந்தி. நான் என்னுடைய பெயர் வைக்கும் பொழுது முதல் பெயர் கிறிஸ்தவ பெயரா இருக்கும், இரண்டாவது பெயர் தமிழ் பெயரா இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆதங்கம். எனக்கு அப்படித்தான் இருக்கும். ஆக நான் பிரிசில்லா சாந்தி. அவள் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிவில் என்ஜினியர். அவளை திருமணம் செய்து அவர் செய்தவர் பெயர் திரு ஆனந்தன் அவர்கள். அவர் ஒரு அக்கவுண்டன்ட். அவங்க கட்டாரிலே இருக்கிறார்கள் 2 பிள்ளைகளோடு. 2வது மகள் ரெபேக்கா ஜெயந்தி. அவள் யூனிவர்சிட்டி மலாயாவிலே லா படித்து விட்டு பிறகு லண்டனுக்கு போயிட்டு அவ கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சுட்டு லண்டனுக்கு போயிட்டு மாஸ்டர்ஸ் LLM படித்தாள். கிங்ஸ் காலேஜ் லண்டனில் அவள் படித்து விட்டு வந்து அதே கம்பெனியிலே தொடர்ந்து இன்று வரையிலும் வேலை செய்து கொண்டு வருகிறாள். 3வது மகள் நான் சொன்னது போல JPS ஸ்காலர்ஷிப் கிடைத்து இந்தோனேஷியாவிலே யூனிவர்சிட்டி காஜமாடாவிலே மருத்துவம் படித்து விட்டு இப்பொழுது அவ பேரு டெபோரா வசந்தி. 4வது என்னுடைய ஒரே மகன், அவன் பெயர் இம்மானுவேல் ஆனந்த்ராஜ். அவன் செகண்டரி எஜுகேஷன் விக்டோரியா இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படித்தான். பிறகு அவன் லண்டன்ல போய் மெடிசன் முடிச்சுட்டு இப்பொழுது நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்ஸ்போர்ட்ல அவன் ரிசர்ச் ஸ்காலராக இருக்கிறான். அவன் லண்டன்ல குடியேறிட்டான். கடைசி மகள் அதே மாதிரி UTPல படித்து பெட்ரோனா ஸ்காலர்ஷிப்ல சிவில் என்ஜினியராக கெமிக்கல் என்ஜினியராக படித்து விட்டு அவள் இப்போ லண்டன்ல மாஸ்டர்ஸ் முடித்து விட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்டாக அவள் செயல்பட்டு வருகிறாள். பேரு பியூலா மாலதி. ஆக பிரிசில்லா சாந்தி, ரெபேக்கா ஜெயந்தி, டெபோரா வசந்தி, இமானுவேல் ஆனந்த்ராஜ், பியூலா மாலதி என்ற 5 பிள்ளைகள். பிறகு நீங்க பிள்ளைகள் பத்தி கேட்டீங்க இல்லைங்களா? முதலாவதாக எனக்கு இவள் கற்பம் தரித்த உடனே அவளுக்கு சில 7வது மாசம் என்று நினைக்கிறேன் சில பிரச்சனைகள் வந்தது. இந்த பிரசவ பிரச்சனைகள். அதை பிளசண்டா ப்ரீவியா என்று சொன்னார்கள். அது டாக்டர்களுக்கு தான் தெரியாது என்னன்னு. சுருக்கமா சொல்ல போனா அது இந்த குழந்தைக்கு பின்னால் தான் கற்பப்பை இல்லை, அந்த பிளசண்டா இருக்கணுமா. ஆனா இந்த கேஸ்ல பிளசண்டா முன்னுக்கு வந்து விட்டதாம். அதனால 7வது மாசத்துல இருந்து அவ ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, நல்லா ஓய்வெடுத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தான் சொன்னார்கள். அப்படியாகவே இருந்து குவாந்தானிலே சிசேரியன் ஆபரேஷன் செய்து அவளுக்கு இந்த 1வது பிள்ளை வந்தது. அந்த பிள்ளையை என்னை கூட்டிட்டு போனாங்க அந்த பிள்ளையை தூக்குறதுக்கு. நான் தூக்கி அந்த பிள்ளைய வாதி கையில முதல் முறை எடுக்கும் பொழுது உள்ளத்திலே ஏற்பட்ட ஒரு உணர்ச்சி, இந்த உலகத்திலேயே யாரும் என்னை இதுவரையில் கூப்பிடாத ஒரு பெயரிலே என் மகள் என்னை கூப்பிடுவாளே, அப்பா என்று சொல்வாளே என்ற அந்த ஒரு எண்ணம் என்னை மிகவும் உற்சாகப்படுத்தியது. ஆனால் கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது கண்ணிலே இங்கே அவளுக்கு ஒரு வெட்டு மாதிரி ரத்தம் தெரிந்தது. உடனே நேர்ஸை கூப்பிட்டு இது என்ன ரத்தம் அப்படின்னு பார்த்தா அது அவளுக்கு வெட்டு இல்லை, தாயுடைய ரத்தத்தை சரியா தொடக்கல, அவங்க அதை தொடச்சிட்டாங்க. அந்த ஒரு அனுபவம், அதை வேதத்திலே கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் என்று தாவீது சொல்கிறார். ஆக அந்த ருசித்து பார்க்க உங்களுக்கு புரியும். இப்ப நான் சொல்றது பிரதர்
உங்களுக்கு புரியும். ஆனா Hallelujah. மற்றவர்களுக்கு அது இதுவரை திருமணம் ஆகி சொந்த பிள்ளையை கையில் ஏந்தாதவர்களுக்கு அது நீங்க எவ்வளவு தான் சொன்னாலும் புரியாது பிரதர். அண்ட் இந்த ஒரு அனுபவம் விவரிக்க முடியாத ஒரு அனுபவம். அண்ட் ஒவ்வொரு குழந்தையும் எங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. இன்று நாங்கள் ஓய்வு பெற்று இருக்கும் பொழுது கூட இந்த பிள்ளைகள் எங்களை மிகவும் நன்றாக கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். எங்களுக்கு ஒரு குறை இல்லாதபடி, உண்மையிலே சொல்ல போனா ரிட்டையர் பண்ண பிறகுதான் நாங்க இன்னும் நல்லா இருக்கிறோம் brother. Hallelujah. அநேக வேலை செய்கிறவர்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் சொன்னாலே பயம் வந்துடும். நானும் பயந்தேன், இல்லாம இல்லை. ஆனால் இந்த பிள்ளைகள் இப்ப செய்யறத பார்த்தா எனக்கு என்ன எண்ணம் வருது தெரியுமா? 65 வயசு வரைக்கும் வேலை செய்யாம இந்த பிள்ளைகள் இப்படி நல்லா நம்மளை பார்த்துவான்னு தெரிஞ்ச ஒரு 55யோடையும் வேலையை விட்டுட்டு இருந்திருப்போம் brother. அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு பிள்ளைகள் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா வசதிகளும் செய்து கொடுத்து எங்களை நன்றாக கவனித்துக் கொள்கிறார்கள். 3 பிள்ளைகள் வெளியூரில் இருந்தாலும் இங்க இருக்கிற 2 பிள்ளைகள் மூலம் அவர்கள் தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களுக்காக என் ஆண்டவரை நானும் என் மனைவியும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் பிரதர். ஒன்னு சொல்றேன் பிரதர், ஆண்டவர் நம்மை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். நான் கை நிறைய சம்பாதித்த காலத்தை விட இன்று தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறேன் பிரதர். இதுக்கு மேல நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Could you explain, can you talk about your wife? எல்லாரும் குறித்து பேசுனீங்க. Talk about in detail about your wife, your love story about your wife. அதான் நான் சொன்னேன், பார்த்த உடனே அந்த இவ தான் எனக்கு மனைவி. அதுக்கு முன்பு சில பேர் மேல ஆசைலாம் வந்தது இல்லைன்னு நான் சொல்ல, நான் பெரிய உத்தமன்னு சொல்ல விரும்பலைங்க பிரதர். ஆனால் இவளை பார்த்த உடனே அவள் முத என்கிட்ட செமிட்ரி கீ வாங்க வந்தான். நான் தமிழ் சர்ச் பாஸ்டர் இல்லையா, அப்ப அந்த குவாந்தான்ல உள்ள செமிட்ரி கீ என்கிட்ட தான் கொடுத்து வச்சிருந்தாங்க. அப்ப அவங்க ஆங்கிலிக்கன் சர்ச்சை சேர்ந்தவர்கள் அந்த செமிட்ரியோடைய சாவியை வாங்குறதுக்கு என்ன வந்தா கொன்னுட்டாயா. அப்படித்தான் அவளை பார்த்தேன். பிறகு அந்த நாங்கள் பார்த்தது 70ஆம் ஆண்டு, 69ஆம் ஆண்டு, திருமணம் 76ஆம் ஆண்டு. 7 ஆண்டுகளிலே 5 ஆண்டுகள் பிரிந்திருந்தோம். ஆனாலும் கர்த்தருக்குள்ளே அந்த உறவு நிலைத்து இருந்தது. 76ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 15ஆம் தேதி எங்களுக்கு திருமணம் நடந்தது. அவள் ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ். இன்று கூட நீங்கள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இன்று கூட பார்க்க ரொம்ப அழகா இருப்பான். சொல்லுங்க, இன்னும் அவங்க குறித்து சொல்லுங்க. திருமணம் ஆன பிற்பாடு, ஒரு தாயான பிற்பாடு அவங்க குறித்து உங்கள் அனுபவங்கள் எப்படி சமைப்பார்கள், உங்களுக்கு பிடித்த சாப்பாடு, அவங்க கிட்ட இருந்து பிடித்து உங்களுக்கு ஒரு குணம், எப்படி உங்களை வந்து கோபமாக்கும், how she makes you angry. அவள் என்னை கோபமாக்குவதை விட நான் அவளை கோபமாக்கினது தான் அதிகம். நீங்க நம்ப மாட்டீங்க பிரதர், ஐ எம் a very short tempered man. even now I am. எவ்வளவோ அடங்கி போச்சு, ஆனால் இன்னைக்கும் இடையில பிசுறு வந்துடும். ஆனா இன்னைக்கு கர்த்தருடைய கிருபையினாலே அந்த கோபத்தை அடக்குகின்ற ஒரு கிருபைக்குள்ளே நான் வந்து விட்டேன். ஆக எங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையிலே நிறைய நன்மைகள் இருந்தன, சில பிரச்சனைகளும் இருந்தன, இல்லாமல் இல்லை. காரணம் ஒன்று பண கஷ்டம். ஏனென்றால் 5 பிள்ளைகள், என்னுடைய அப்பா அம்மா என்னோடு இருந்தார்கள். அதனால் ஆசீர்வாதம் என்னவென்றால், எங்க அம்மா இந்த 5 பிள்ளைகளும் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து வளர்த்தது அவங்க தான், என் கூட இருந்தார்கள். எங்க அம்மா பார்த்த மாதிரி உலகத்துல யாருமே எங்க பிள்ளைகளை பார்த்திருக்க முடியாது. அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். அதே மாதிரி எங்க அப்பாவும் எங்க கூட இருந்ததுனால எப்ப பாரு பைபிள் வாசிப்பு ஜெபம், பைபிள் வாசிப்பு ஜெபம், அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருந்தது.
ஆக நீங்கள் ஒருவேளை கேட்கலாம், திருமணமான பிறகு தன் தகப்பனும் தாயும் விட்டு அவன் பிரிந்து போயிருக்க கடவன் என்று பைபிள்ல போட்டிருக்கிறதே, அதை நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, ஒன்று அப்படி போகின்ற ஒரு ஒரு பொருளாதார சூழ்நிலை எங்கள் அப்பா அம்மா இல்லை. அவங்களுக்குன்னு ஒரு சொந்த வீடு இல்லை பிரதர். அவங்க என்னென்ன சம்பாதிச்சாங்களோ எல்லாவற்றையும் எனக்காகவே செலவு பண்ணினார்கள். ஒன்று. இரண்டாவது, ஐ பிலீவ் தட் இந்த பெற்றோரை பிரித்து நம்மிடமிருந்து பிரித்து வைப்பதை விட வேதம் என்ன சொல்லுகிறது, அவர்களிடமிருந்து பிரிந்து உன் மனைவியோடு நீ இணைந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. தி அட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் த பேரண்ட்ஸ் மஸ்ட் ஷிஃப்ட் டு த வைஃப். தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஆக என்னுடைய பெற்றோர் என் கூட இருந்தாலும் கூட எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் அனாவசியமாக ஈடுபட நான் அனுமதித்ததே இல்லை. எங்க அப்பா ஈடுபடவே மாட்டாங்க. அப்படியே ஈடுபட்ட எங்க அம்மா, பெண் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும், நான் பேர பிள்ளைகளை அவங்க பேர பிள்ளைகளை அடிச்சிட்டுனா சண்டைக்கு வந்துருவாங்க. அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது. ஆக எங்களுடைய வாழ்க்கை மூன்றாவது பிரச்சனை என்னவென்றால், என்னுடைய டிகிரி, இந்தியாவிலே நான் பெற்ற டிகிரி, அதற்கு முழு அங்கீகாரம் இந்த நாட்டிலே இல்லை. இந்த நாட்டிலே 3 விதமான கிராஜுவேட் டீச்சர்ஸ் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தார்கள். D1 என்ற ஸ்கீம்ல ஆனர்ஸ் டிகிரி பெற்றவர்கள், D2 ஜெனரல் டிகிரி பெற்றவர்கள், D3 அங்கீகாரம் பெறாத டிகிரி பெற்ற உள்ள வாத்தியார்கள். எனக்கு இந்த D3 ஸ்கீம்ல தான் என்ன போட்டாங்க. ஆகவே என்னுடைய சம்பளம் அதிக குறைவு பிரதர். இந்த 3ல என்னுடைய சம்பளம் அதிக குறைவு. என்னுடைய மனைவி ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸுடைய சம்பளத்தை எடுத்தால், 2 பேருடைய சம்பளத்தை வைத்து குடும்பத்தை நடத்துவது சற்று கஷ்டமாகவே இருந்தது. ஆகவே நான் 3 வருஷம் வாத்தியாராக இருந்துட்டு நான் சொந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ள போந்துட்டேன். முதலாவதாக நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் சேல்ஸ்மேனாக வந்தேன். அதுல எனக்கு நல்ல வருமானம் கிடைத்தது. அதை கொண்டு ஒரு சின்ன ஸ்போர்ட்ஸ் கூட்ஸ் ஷாப் திறந்தேன். ஆக ஒரு கடை முதலாளியாக நான் இருந்து செயல்பட்டேன். அதிலே இருந்து மென்தகாப் என்ற ஒரு ஊரிலே ஒரு கோல்ட் ரூமை திறந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு மற்ற ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இறைச்சி விநியோகம் செய்கின்ற வியாபாரத்தை செய்தேன். சுருக்கமா சொன்னா, இந்த எல்லா வியாபாரத்திலும் எனக்கு அருமையான அனுபவம் கிடைத்தது. ஆனால் வியாபார நுணுக்குகள் தெரியாததனாலே நான் மிகவும் கஷ்டப்பட்டேன். ஒரு காலகட்டத்திலே வாத்தியார் வேலையும் விட்டுட்டேன். வியாபாரத்திலே எனக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியல. மிகவும் கஷ்டப்படுகின்ற அந்த காலகட்டத்திலே ஆண்டவர் அதில் வர அந்த காலத்தில் நான் மைக்கா தலைவராக இருந்தேன். கோலாலிப்பீஸ் பட்டணத்திலே மைக்கா தலைவராக என்னை எடுத்து போட்டு விட்டார்கள். அதனாலே கொஞ்சம் அரசியல் ஈடுபாடும் இருந்தது. கொஞ்சம் அந்த வியாபாரத்திலே பல இடத்துல நான் கால் வைத்ததுனாலே எதையும் உருப்படியா செய்ய முடியல பிரதர். பிறகு ஒரு நாள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்தது பேப்பர்ல. ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் அம்பாங்ல இருக்குது. அதோடைய பெயர் சேஃப் ஆல் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்னு போட்டு அங்க கணித வாத்தியார் தேவை அப்படின்னு சொல்லி வந்தது. அதுக்கு நான் அப்ளை பண்ணேன். அந்த சமயம் ரொம்ப கஷ்டம் பிரதர். வியாபாரத்தில் பேங்க்ல லோன் எடுத்து சிக்கல்கள், பிரச்சனைகள், பேங்க்ராப் ஆக்கிடுவேன் என்ற லெட்டர்ஸ், இப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் எனக்கு வந்தது பிரதர். நிறைய தொல்லைகள். அந்த கஷ்டமான காலத்திலே ஆண்டவர் எனக்கு அம்பாங்ல இந்த ஸ்கூல்ல இருந்து என்ன ஒரு வெள்ளக்கார் கூப்பிட்டாரு. ஒரு நாள் டெலிஃபோன் பண்ணாரு. கம் ஃபார் இன்டர்வியூ என்று அழைத்தார். அதற்காக நான் சென்றேன். இன்டர்வியூல ஒரு 12 பேர் வந்திருந்தோம். பார்த்தோன்னே நான் பயந்து போயிட்டேன். அவன் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி, பிஹெச்டி டிகிரி எடுத்தவன்லாம் அங்கே இருக்கிறான். பிறகு நான் இருந்தேன். கடைசியாக ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணதில் 3 பேரை தேர்ந்தெடுத்தார்கள். 2 பேருக்கு பிஹெச்டி டிகிரிஸ். எனக்கு அந்த காலகட்டத்தில் பிஎஸ்சி டிகிரி மட்டும்தான்.
எனக்கு கிடைக்காது என்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்திருந்தது. ஆனாலும் கூட அந்த இன்டர்வியூல ஒரு வினோதம் என்னவென்றால், கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங்கும் அந்த இன்டர்வியூல ஒரு பகுதி. ஆகவே அந்த அந்த 2 பேருக்கும் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் கொடுக்கப்பட்டது. நானும் ஒரு கிளாஸ்ல போய் டீச் பண்ணேன். அந்த பிராக்டிக்கல் டீச்சிங்க்கு பிறகு அந்த வெள்ளைக்காரர் என்னை தான் அந்த பதவிக்கு நியமனம் செய்தார். அவர்கள் இன்டர்வியூல ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தா, உனக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வேணும்னு கேட்டிருந்தா, அன்றைக்கு நான் இருந்த சூழ்நிலையில அப்ப ஒரு 500 600 வெள்ளி கொடுத்தாலும் போதியான்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆனா அவங்க அப்படி கேட்காம, உங்களுக்கு சம்பளம் 2000 வெள்ளி நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. பிரதர், திஸ் வாஸ் இன் 1990 பிரதர், 1990. 2000 வெள்ளி பெரிய காசு பிரதர். நான் என் ஆண்டவருக்கு எப்படி நன்றி சொல்வது என்று தெரியாமல் கண் கலங்கினேன். மிகவும் தாழ்ந்த ஒரு நிலைமை, தள்ளப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே ஆண்டவர் என்னை கைப்பிடித்து தூக்கி இழுத்தார். பிறகு கோலாலம்பூருக்கு முதலாவது நான் தான் வந்தேன். மே 1990 கோலாலம்பூருக்கு வந்தேன். வந்து எங்க சொந்தக்காரர், என்னுடைய மனைவியின் சொந்தக்காரர் அவங்க வீட்டில் தங்கி இருந்து நான் தினமும் வாத்தியாராக சேஃபால் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல கணித வாத்தியாராக வைக்கப்பட்டேன். பிறகு 5 ஆண்டுகளுக்குள்ளே 6ஆம் ஆண்டுகளுக்குள்ளே நான் ஹெட் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்று ப்ரோமோட் பண்ணப்பட்டு என்னுடைய சம்பளம் 3500 வெள்ளிக்கு உயர்ந்தது. பிறகு 1997 எங்களுடைய பிரின்சிபல் முத்தியாரா இன்டர்நேஷனல் கிராமர் ஸ்கூல் என்ற பள்ளியை அவர் ஒரு புது பள்ளியை ஆரம்பித்தார்கள். அவர் அங்கே போனார். அவர் என்னையும் சேர்த்து கூட்டி கொண்டு போய் என்னை அங்கே ஹெட் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஆக வைத்தார். Then I was there promoted as principal of the junior school, primary school, and I was the deputy principal of the secondary school. 2020ஆம் ஆண்டு வரை நான் அங்கே இருந்தேன். 2000 ஆண்டிலே எனக்கு ஜெனரல் மேனேஜர் ஃபார் ஸ்கூல் ஆபரேஷன் என்ற ஒரு பதவி எனக்கு கிடைத்தது. எடுகேஷன் வெஞ்சர்ஸ் என்ற ஒரு கம்பெனி, சுபாங் ஜெயாவில் இருந்த கம்பெனி, என்னை அவர்களுக்கு 3 பள்ளிக்கூடங்கள், ஸ்கோலாஸ்ரீ சஹாயா ஷாலா, ஸ்கோலாஸ்ரீ சூர்யா உலுலங்காட், ஸ்கோலாஸ்ரீ அண்டாலாஸ் ஜொஹோபார், இந்த 3 பள்ளிகள், ஒரு 250 கிண்டர் கார்டன்ஸ், பிறகு ஒரு காலேஜ், அலிஃப் காலேஜ் என்ற ஒரு காலேஜ், இதற்கெல்லாம் ஜெனரல் மேனேஜராக எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது. அங்கே என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் நான் வேலை செய்தேன், 55ஆம் வயது வரை. பிறகு 55ஆம் ஆண்டு அவர்கள் என்னை விடவில்லை. என்னை கன்சல்டன்ட் ஃபார் டீச்சர் ட்ரைனிங், டீச்சர்ஸ் ஆன் தி ஜாப் ட்ரைனிங்க்கு என்னை பயன்படுத்தினார்கள். இன்னும் ஒரு 5 ஆண்டு. ஆக அந்த கம்பெனியில இருந்து 60ஆம் ஆண்டு நான் ஓய்வு பெற்றேன். பிறகு நான் சில சபைகளை மேற்பார்வை பார்த்துக் கொள்கின்ற பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது. அவ்வாறாகத்தான் நான் 2006ஆம் ஆண்டு சுபாங் ஜெயா தமிழ் மெத்தடிஸ்ட் சபையின் போதகராக அல்லது சர்ச் ஒர்க்கராக நான் நியமிக்கப்பட்டேன். அதன் பிறகு புக்கிட் ரோத்தானிலே 2 ஆண்டுகள் நான் பணிபுரிந்தேன். அதன் பிறகு ஷாலாமிலே 2 ஆண்டுகள், பிறகு புக்கிட் ரோத்தானிலே 2 ஆண்டுகள் நான் பணியாற்றினேன். ஆனால் வாத்தியார் வேலையாக இருந்து நான் பணியாற்றி கொண்டு வந்தேன். அந்த காலகட்டத்திலே வெஸ்லி மெத்தடிஸ்ட் சர்ச் கிளாங்ல அந்த பள்ளியை மூட வேண்டும் என்று மெத்தடிஸ்ட் எடுகேஷன் போர்ட் முடிவு செய்த காலகட்டம். அப்பொழுது என்னை அழைத்து அந்த பள்ளிக்கு கொஞ்சம் பிரின்சிபலாக இருந்து அந்த என்ரோல்மெண்ட் அதிகரிக்கும்படி என்னை கேட்டுக்கொண்டார்கள். ஆக 3 ஆண்டுகள் நான் அங்கே தலைமை ஆசிரியராக இருந்தேன். அந்த காலகட்டத்திலே நான் புக்கிட் ரோத்தான் சபையை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். ஸ்கூலையும் பார்க்கணும், என்ரோல்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், பிறகு அங்கேருந்து புக்கிட் ரோத்தான் ஓடணும், பிறகு ராத்திரியில் அங்கேருந்து, அப்பொழுது இந்த வளைவான ரோடு, இந்த புது ஹைவே இல்லை, வீட்டுக்கு வரணும்.
அலைச்சல்னால 2010ஆம் ஆண்டு எனக்கு ஒரு மைனர் ஸ்ட்ரோக் வந்தது பிரதர். 2010 ஐ ஹேட் அ மைல்ட் ஸ்ட்ரோக். அதன் பிறகு பிள்ளைகள் நான் வேலை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி 2013ஆம் ஆண்டு என்னுடைய 65ஆம் ஆண்டிலே 65 வயதிலே நான் ஓய்வு பெற்றேன். இப்போ எனக்கு 72 ஆண்டுகள் ஆகிறது. வயது 72 ஆகுது. திஸ் இஸ் த ஹிஸ்டரி. Thanks, brother, இன்னொரு for கேள்வி சொல்லுங்க for the information you've shared. நம்ம இரண்டாவது செஷன்ல வந்து இன்னும் சில காரியங்கள் நான் உங்ககிட்ட கேட்க ஆசைப்படுகிறேன். A lot of Sure. things that I want to ask you. I've noted Please. down. நிறைய நோட் பண்ணி இருக்கிறேன். We will talk about it. So, Devan, are you there? Devan? Devan? வந்துட்டார். Okay, அது அந்த கடைசி அதோட நிப்பாட்டிட்டு செஷன் 2 I need to ask a lot about his political involvement,